जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करछि तुम माननकु लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर पंचम पाठ पढ़ा। आ पाठटीर ना होछि बालबुद्ध। तो ये कविताटीर कवि किए? कवि होउछन्ति राधामोहन गड़नायक। तो पाठटी को बुझिबा पूर्वर प्रथमे आम कवि विषय टिके पढ़ीदबा, तापरे पाठटा को भल भाबरे बुझिबा। कवि राधामोहन गड़नायक अनुगुल जिल्लार कलंडापाଳ ग्रामरे जन्मग्रहण करथिले। को मसीहारे? 1911 मसीहारे। आ मृत्युवरण केबे करथिले? 2000 मसीहारे। आधुनिक ओडिया काव्य साहित्य रे जने श्रेष्ठ छंद कवि भाबरे सुपरिचित। को कवि? छंद कवि। तांको रचना मध्यरे कैसुरिका, पशुपक्षीर काव्य, उत्कलिका, सामुकर स्वप्न आदि प्रधान। एगुड़ा सब मन रखिबो, शॉर्ट क्वेश्चन ने आसी जाए केबे केबे। सूर्य और अंधकार काव्य ग्रंथ पई से केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार लाभ करछन्ती। क्यों काव्य ग्रंथ पई? सूर्य और अंधकार काव्य ग्रंथ पई से केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार लाभ करछन्ती। तो एबे हमें कविंक विषय जानले। एबे हमें कविंकर ए जो सुंदर कविताटा बुझिबा। तो ये जो चित्रटा देख, कौन देखुछ कहलो? ये चित्र रे जड़े तपस्वी ध्यानमग्न होइके गछ तले बसिचंती। आ से किए? से होउचंती गौतम बुद्ध, जहांक विषय रे आमे ये कविता रे पढ़िबा। ठीक अछि, तो कविताटा आरंभ करिबा। राज उपवन हसी उठुथिला, सूर्य आलोक हासे, रोहिणी तटिनी बही जाउथिला, अस्फुट कला भासे। तो पिला माने उपवन माने कौन? बगीचा। राजा उपवन माने कौन? राजांक बगीचा। तो तुम माने समस्त तो बगीचा देखिथिबो, केते सुंदर देखा जाए। सुंदर सुंदर फूल फुटी थाए, फल गछ थाए, बहुत सुंदर देखा जाए। तो भाबो एटा होचे राज उपवन, राजांक बगीचा, माने केते सुंदर हेइथिबो। तो जहा कि हसी उठुथिला सूर्य आलोक हासे, माने कि जेमिति कि से बगीचाटा सूर्य किरण पड़ी हसुथिला, माने कि कौन? अति सुंदर देखा जाउथिला। रोहिणी तटिनी बही जाउथिला, अस्फुट कल भासे। तो तटिनी माने कौन? नदी। तो ये जो रोहिणी तटिनी, रोहिणी नदी, रोहिणी होची गोटे नदीर ना, जहाँकि ए बगीचा पाख दे बही जाउथिला, अस्फुट कल भासे। अस्फुट अर्थात कौन? जहाँ माने कि स्पष्ट शुभु नाही। आ कल भासे माने कुळुकुळु नाद करिकी बही जाउथिला। तो से बगीचा पाखरे जो रोहिणी नामक गोटे नदीटा थिला, से निजर अस्पष्ट कुळुकुळु शब्द करिकी बही जाउथिला। प्रकृतिर से निर्जन कोळे धियानी तापस सम, च्युत तरु तले नीरव मौने बसिथिले गौतम। प्रकृतिर से जो निर्जन शांत परिवेश रे, निर्जन अर्थात कौन? जनशून्य बा शांत, तार से प्रकृतिर कोଳରେ धियानी माने ध्यानमग्न हेकी, तापस सम, तापस अर्थात कौन? तपस्वी बा मुनि जणे। च्युत तरु तले नीरव मौने बसिथिले गौतम। च्युत तरु अर्थात आंब गछ, आंब गछ तले नीरव, नीरव माने चुपचाप शांतशिष्ट हेकी बसिथिले गौतम। किए बसिथिले? गौतम बसिथिले। अर्थात प्रकृतिर से जो शांत और निर्जन परिवेश रे गोटे आंब गछ तले राजकुमार गौतम एकदम चुपचाप हेकी बसिथिले। तो से चुपचाप हेकी कौन करथिले? ध्यान रे बसिथिले। तांकु देखिले लागुथिले जेमति कि माने से पूरा ही ध्यान रे पूरा मग्न अछंती, ध्यान करछंती। तांको मन शांति अछि और परिवेश भी बहुत बढ़िया अछि। तो से ध्यान रे बसिछंती। सेतेबेले हठात कौन हैला देख, नयनर आगे पड़ीगला आसी आहत हंसटिए, ध्यान भांगी भाड़िले कुमर, किए रे दारुण किए। नयन अर्थात कौन? आखि, आमे समस्त जानिछे। तो तांको नयनर आगरे किए आसिके पड़ीगला? पड़ीगला आसी आहत हंसटिए। आहत कहले खंडे खाबरा, आघात प्राप्त गोटे हंसटे आसिके पड़ीगला। तो ये तो पूरा शांत हेकी ध्यानर सहित बसिछंती। तो जेतेबेले तांकर आगरे आसी गोटे हंसटे पड़ी जाइछि, तो तांको ध्यान हठात भांगी गला। भाड़िले कुमार, किए रे दारुण किए। भाड़िले अर्थात कौन? से दुखरे भाबिले, दुखरे भाबिले, चिंता कले कि
किए दारुण किए दारुण अर्थात कौन ये निर्दय जनक किए कठोर जनक किए सेମିତି कौन ପାଇଁ କହିଲେ କାହିଁକି ନା କିଏ ଜଣେ ହଂସଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ହଂସଟି କରି ତୋଳି ନେଇ ଖରେ ଟାଣି ଦେଲେ ଦିହୁଁ ସର ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେଇ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ। ତ ହଂସଟିକୁ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆଣିଲେ ତୋଳି ନେଇ ଖରେ ମାନେ କି ହଂସଟା ତ ବହୁତ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯାଇଛି ତମେ ମାନେ ବି ଦେଖିଲେ ମାନେ ତମ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ ତ ସେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ହଂସଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ ଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ ଟାଣି ଦେଲେ ଦେହୁଁ ସର ତ ସେଇ ଯେଉଁ ହଂସଟିର ଦେହରେ ସର ଗୋଟେ ମାନେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କି ସେ କ'ଣ କଲେ ଟାଣିକି ସେ ସରଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଉତ୍ତରୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଗାମୁଛା ବା ଚାଦରରେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେଇ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ ଲହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ଯେହେତୁ ସରଟେ ସେ ହଂସର ଦେହରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୌତମ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କ ଗାମୁଛାରେ ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ପୋଛିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ ଝରଣାର ଜଳ ତାକୁ ପିଆଇଲେ କାହିଁକି ନା ହଂସଟା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତା କଷ୍ଟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଉତ୍ତରୀୟରେ ଆଗେ ଟିକେ ପୋଛିଦେଲେ ତାପରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଜଳ ପିଆଇଲେ। ଆହାରେ ଅତି ଆଦରରେ ଆଉଁସିଲେ ଧୀର ହାତେ ମୌନ ନୟନେ ପଚାରିଲେ କିବା କାତର ଦୃଷ୍ଟିପାତେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନଟା ରାଜକୁମାର ଗୌତମ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ହଂସଟା ପୁରା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀଟା ତାର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ସର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆହତ ହଂସଟିକୁ ଦେଖିକି ଗୌତମଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁଃଖରେ ତରଳିଗଲା ସେ ଅତି ଆଦରରେ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ କ'ଣ କଲେ ଅତି ଆଦରରେ ଆଉଁସିଲେ ଧୀର ହାତେ ଆଉଁସିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ସ୍ନେହରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ହଂସ ଦେହକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ହଂସ ପିଠିରେ ଲଗେଇକି ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ମୌନ ନୟନେ ପଚାରିଲେ କିବା କାତର ଦୃଷ୍ଟିପାତେ ମୌନ ନୟନେ ମୌନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ନୀରବ ଆଉ ଚୁପ୍ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀରବ ଆଖିରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରା ଚାହାଣୀରେ କାତର ଦୃଷ୍ଟିପାତେ କାତର ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଦୁଃଖିତ ବା କଷ୍ଟ ଭରା ଆଖିରେ ସେ ତାକୁ ଚାହିଁକି କ'ଣ ପଚାରିଲେ ତତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପକ୍ଷୀ ସହିତ ତ କଥା ହେଇପାରିବେନି ପକ୍ଷୀଟା ବି ତାର କଷ୍ଟଟାକୁ କାହାକୁ କହିପାରିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନୀରବ ମନରେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ନା କାହିଁକି ନା ସିଏ ବି ତ ଆମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆମ ଦେହରେ ଯଦି ଟିକେ ଖାଲି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଏ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତା ଦେହରେ ତ ଗୋଟେ ସରଟେ ପଶିଯାଇଛି ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ କି ନାହିଁ। ଅବୋଧ ମରାଳ ଅନାଇଲା ତହୁଁ ନିମିଳିତ ଆଖି ଫେଇ ପ୍ରୀତିର ପରଶ ପିୟୁଷ ସରସ ପ୍ରାଣ ଉଠେ ତହିଁ ଚେଇଁ। ଅବୋଧ ମରାଳ ଅବୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନିରୀହ ମରାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ହଂସ ଏଇଟା ହେଉଛି ହଂସର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତ ମରାଳ ଅବୋଧ ମରାଳ ନିରୀହ ହଂସଟି ଅନାଇଲା ତହୁଁ ନିମିଳିତ ଆଖି ଫେଇ ମାନେ କି ସେ ତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆଖି ଫେଇ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ପ୍ରୀତିର ପରଶ ପିୟୁଷ ସରସ ପ୍ରାଣ ଉଠେ ତହିଁ ଚେଇଁ ପ୍ରୀତି ମାନେ କି ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବା ପରଶ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପର୍ଶ ପିୟୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ସରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବା ମଧୁର ତ ସବୁର ୱାର୍ଡ ମିନିଂସ୍ ବତେଇ ଦେଉଛି ଯାହାକୁ ଦରକାର ତମେମାନେ ଲେଖିଦେବ। ପ୍ରାଣ ଉଠେ ତହିଁ ଚେଇଁ ଚେଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ବା ଶାନ୍ତି ପାଇବା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୌତମଙ୍କର ସ୍ନେହ ଭରା ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକି ସେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ହଂସଟି ନିଜର ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା ନା ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ହଠାତ୍ ଆସିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତାକୁ ଆରାମସେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଆଖିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିକି ଗୌତମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛି ଗୌତମଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ପର୍ଶ ହଂସଟି ପାଇଁ ଯେମିତିକି ପିୟୁଷ ମାନେ କ'ଣ ଅମୃତ ସେ ଅମୃତ ଭଳିଆ ପୁରା ମଧୁର ଥିଲା
ଯାହା ଫଳରେ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଇ ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାନ୍ତି ବା ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ମାନେ କି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଧନୁ ସର କରି ସହସା ଆଗରେ ମିଳିଯାଇ ଦେବଦତ୍ତ, ଭାସିଲେ ଅଧୀର ଉଲ୍ଲାସ ବାଣୀ ବିଜୟ ଗରବେ ମତ। ତ କରେ ମାନେ ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, କର ମାନେ ହେଉଛି ହାତ, କରେ କହିଲି କ'ଣ ହାତରେ। ସହସା ହଠାତ୍, ହଠାତ୍ ଆଗରେ ମିଳିଯାଇ ଦେବଦତ୍ତ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେବଦତ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେବଦତ୍ତ କିଏ? ଦେବଦତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ। ଭାସିଲେ ଅଧୀର ଉଲ୍ଲାସ ବାଣୀ ବିଜୟ ଗରବେ ମତେ। ଭାସିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? କହିଲେ। ଅଧୀର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ। ଉଲ୍ଲାସ ବାଣୀ ଖୁସିର କଥା। ବିଜୟ ଆଉ ଗରବେ କହିଲେ ଗର୍ବର ସହିତ। ମତ, ମତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ମାତିଯାଏ ବା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇକି, ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରହିନି, ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାନ୍ତି ଲୋକ, ମାନେ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ସେମିତି ହିଁ ଦେବଦତ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଖୁସିର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ତ ତାର ଅର୍ଥ ବତେଇଲି, ତ ଏବେ ଭଲସେ ବୁଝଉଛି ଶୁଣ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ହାତରେ ଧନୁଶର ଧରିକି ଗୌତମଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଦେବଦତ୍ତ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶିକାର କରିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆନନ୍ଦ ମନାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ହଂସଟା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ, ତାଙ୍କରି ସରମାଡ଼ରେ ହିଁ ହଂସଟା ଆସିକି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଖୁସିରେ ପୁରା ସେ ପାଗଳ ହେଇସାରିଲେଣି କି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶିକାର, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକି ଗୋଟେ ହଂସକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଛି। ଭାସିଲେ ଅଧୀର ଉଲ୍ଲାସ ବାଣୀ ବିଜୟ ଗରବେ ମତେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଗର୍ବରେ ପୁରା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନେ ଜାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରାଣର ବାସନା ସମ, ସଫଳ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋହର ଜୀବନର ପ୍ରିୟତମ। ତ ସବୁଠୁ ଦେବଦତ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ପୂରଣ ହେଇଛି। ବାସନା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଲେଖି ଲେଖି ଯିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଇଠି ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମମ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ମୋର। ସଫଳ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋହର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, କିଛି ପାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମୋହର ଜୀବନର ପ୍ରିୟତମ, ପ୍ରିୟତମ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ତ ଦେବଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପ୍ରାଣର ଇଚ୍ଛା, ମୋ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଛି। ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଚଳ ତାରା ପରି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ ଧବଳ ହଂସ ଦଳ, ମାରିଦେଲି ସର ଏଇ ହଂସଟି ଲଭିଲା ଧରଣୀ ତଳ। ଚଳ ତାରା କହିଲେ କ'ଣ? ମାନେ ଗତିଶୀଳ ତାରା। ତ ଗତିଶୀଳ ତାରା ଭଳିଆ ମାନେ ହଂସ ମାନେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ହଂସ ଦଳ କହିଲେ ମାନେ ହଂସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ, ବହୁତ ସାରା ହଂସ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆକାଶରେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଧବଳ କହିଲେ ଧଳା। ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦେବଦତ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସର ମାରିଛନ୍ତି। ମାରିଦେଲି ସର ଏଇ ହଂସଟି ଲଭିଲା ଧରଣୀ ତଳ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ସରଟା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସରଟା ଏଇ ହଂସର ଦେହରେ ବାଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଧରଣୀ ତଳ। ତ ଦେବଦତ୍ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନା, ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହଂସଦଳ ଆକାଶରେ ଖସୁଥିବା ତାରା ପରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସର ମାରିଲି ଯେ ତାହା ଗୋଟିଏ ହଂସ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଆଉ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସଫଳ ହେଇଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ବି ସେ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବର ସହ ଆସିକି ଗୌତମଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ ହଂସ ମୋହର, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଚାଲ, ନିର୍ଜନ ଏଇ ଉଦ୍ୟାନେ ବସି କାହିଁକି କାଟୁଛ କାଳ। ତ ନିର୍ଜନ ମାନେ ତ କ'ଣ ବତେଇଥିଲି ତମମାନଙ୍କୁ? ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗା। ଉଦ୍ୟାନ କହିଲେ ବଗିଚାରେ। କାଟୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ, ଯେଉଁ କାଟୁଛ କହିଲେ ସମୟ ବିତାଇବା। ତ ଦେବଦତ୍ତ ଗୌତମଙ୍କୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ହଂସଟାକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୌତମ ହଂସଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦିଅ ଏବେ ଭାଇ, ଗୌତମଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି କହିକି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ହଂସଟାକୁ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ
से हंसटाକୁ मागुचंदी कि एटा मो हंसटा, एटा मते तमे दे दियो, तापरे चलो आमे जिबारु माने ए जो जागारु पळेई जिबा। आ तमे निर्जन स्थान रे काईकी बसिଛ, एकुटिया रे तमे बगीचा रे काईकी बसिଛ, आ काईकी वृथारे निज समय नष्ट करूछ बोली कहिसंती। कुमार बोइले विनय वचने, आहा केड़े कुतूहले, पक्ष मेली उड़ी जाउथिला मुक्त गगन तले। कुमार अर्थात कि राजकुमार गौतम बुद्ध बोइले अर्थात कहिले विनय वचने, विनय कहले नम्र और शांत, वचने अर्थात तांका स्वर रे नम्र शांत स्वर रे कहिले आहा केड़े कुतूहले, कुतूहले अर्थात कौन खुशी रे बा आनंद रे पक्ष मिली तार डेणा खोलिकी ए जो हंसटा उड़ी जाउथिला मुक्त गगन तले, मुक्त कहले खोला आकाश तले उड़ी जाउथिला। तो देवदत्त जेतेबेले कहिसंती हंसटा मोर, तमे मते दे दियो आ शीघ्र एठू पळेइबा, सेतेबेले राजकुमार गौतम तांको विनय नम्र सहित कौन कहिसंती, तमे टिके भाबिलो ए जो पक्षीटा खोला आकाश तले निजर डेणा मेलेकी केते खुशीर सह आनंद रे उड़ी जाउथिला। निरीह पक्षी किए बा तुमर करिथिला अपराध, जाणु जाणु तुमे काहे पई भला साधिल ताहार बाध। तो ये जो निरीह पक्षीटा तुमर कौन अपराध करथिला, से देवदत्त को प्रश्न पचारुचंदी कि जो निरीह पक्षी हंसटा तुमर कौन अपराध करथिला जे तमे जानी जानी कि आकु मारिल, काहे पई भला साधिल ताहार बाध। साधिल बाध कहले प्रतिशोध नेल बा ता सहित शत्रुता कल, कहीं हंसटा तो देवदत्तर किसी कर नथिला, से तार आकाश रे आराम से उड़ी उड़ी जाउथिला, तो तमे ताकु मारिल काहेकि। तो गौतम तांको प्रश्न कले, उत्तर तार देबाकु ए लागे नाही मोर अवसर। अवसर अर्थात कौन ना समय बा सुजोग। तो जेतेबेले गौतम तांको प्रश्न करछंती जे से तुमर की अपराध करथिले जे तमे ताकु मारिल, तार प्रतिशोध नेल। तो ता उत्तर रे देवदत्त कहिले विरक्त हो जाइछंती आ कहउछंती कि तम जो कथार उत्तर देबा पे मो पाखरे समय नाही। सर निक्षेपी ए हंस मु पकाइछि भूमि तळ। ताबरे से कौन कहउछंती सर निक्षेपी अर्थात कौन ना सर को प्रयोग करिकी बा सर मारिकी ए हंसटा को मु भूमि तल रे पकेइछि अर्थात माटी रे पकेइछि। एका एका बसी जुक्ति तुमर बाढ़ु थाओ निज मते, बाढ़ु थाओ कहले प्रकाश करू थाओ। तो देवदत्त कौन कहले ना मु तो मोर सर मारिकी हंसटा को तले पकेइछि, तेणु करी हंसटा होछि केवल मोर आ मु ताको नै जाउछि, तुमे तुमर एका बसिकी निज मतरे तुमर जुक्ति करथा। चंचल दियो हंसटी मोर मुजाई मोहर पथे। चंचल अर्थात कौन शीघ्र। तो से गौतम को कहउछंती शीघ्र मोर हंसटा दे दियो आ मु मोर निज पथरे मु मो निज रास्ता रे मु मोर पळेबी। कुमार बोइले जुक्ति मोहित करू नाही तुम साथे, आहत जीवटी देई पारिबिनी आउ मो तुमर हाथे। तो सोटू कुमार कौन कहिसंती बोइले होची कहिले, बोइले अर्थात कौन कहिले जुक्ति मोहित करू नाही तुम साथे। तो गौतम कौन विनम्र भाव रे कहिथिले तांको ए जो सब कथा कहिथिले कि से जो हंसटा तुमर की अपराध करथिला जे तमे ताको मारी के तळे पकेदेल, तो से तो जुक्ति करू नथिले, तेणु करी कुमार कहिले जे मु जुक्ति करू नाही, किंतु मुझे जो आहत जीवटा को तुमको दे पारिबिनी आ मु तुमर हाथे, तुम हाथ को मु आ जीवटा को दे पारिबिनी। प्राणटी ताहार नेउथिल तुमे मु रखे जे तार प्राण, हंस तुमर नुहई कदापि हंसय मोर जान। ताबरे से कौन कहउछंती तो ये जो हंसर प्राण हंसर जीवन तमे नहीं जाउथिल, तापरे मु ही तार प्राण रक्षा करिछि, सेथिपई हंस तुमर केबे भी हेई परिबनी, नुहई कदापि तुमर केबे हेले मध्य हेई परिबनी, हंस ए मोर जान। तापरे गौतम कहउछंती ए हंसटा मोर ही, काहेकि ना मु तार जीवन बंचेछि, मु ताको नुआ जीवन दान देछि, ते हंसटा हैला मोर। तापरे देवदत्त कौन कहिसंती देखो, युवराज तुमे अच्छा कहउछ। युवराज कहले राजकुमार तुमे तो अच्छा कहउछ। कही तहु देवदत्त राजा दरबार रे जणाइला खरे, खरे अर्थात शीघ्र रे जाइकी होई अति रोषवंत। रोषवंत अर्थात रागी जाई क्रोधित होइकी जाइकी ए कथाटा राजांको दरबार रे जणै देले। भूपति अचिरे डकाई बोइले सेत मारिथिला सर, हंस ताहार देई दियो एबे कंदल किया कर।
ତ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମହାରାଜ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ସେ ହିଁ ହଂସଟା ମାରିଛି ତ ହଂସଟା ତାର ହିଁ ହେଲା। ସେ ତ ମାରିଥିଲା ସର, ହଂସ ତାହାର ଦେଇଦିଏ ଏବେ, କନ୍ଦଳ କିଆଁ କର। ତ ତମମାନେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁ କରୁଛ? ତ ହଂସଟା ଯିଏ ମାରିଛି ହଂସଟା ତାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ କି ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହଂସଟା ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଯୁବରାଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, କନ୍ଦଳ ମୁଁ ତ କରୁନାହିଁ, ତା ତ ହଂସ କିପରି ତାର। କନ୍ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଝଗଡ଼ା। ଏଠି ବି ଅଛି କନ୍ଦଳ। କନ୍ଦଳ ହେଉଛି ଝଗଡ଼ା। ତ ସେ କହିଲେ ତା ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ହଂସ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ହେଲା? ମାରିଥିଲା ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ସିଏ, ଏଇ ହେଲା ସୁବିଚାର। ସୁବିଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ବା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ କି ହଂସଟାକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ହଂସଟା ତାର, ମାନେ ଦେବଦତ୍ତ ମାରିଥିଲେ ତ ହଂସଟା ତାଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୌତମଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି ଯିଏ ଶିକାର କରିଛି ବା ଯିଏ ମାରିଛି ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇଛି ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ବିଚାର କି? ସେମାନେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଏ ମୋର ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲାଗିଅଛି କେତେ ଲହୁ, ନିରପରାଧ ଏ ଜୀବଟି ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଯାତନା ବହୁ। ତାପରେ ଗୌତମ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଦେହରେ ତାଙ୍କର ଚାଦର ଗାମୁଛାଟେ ପକେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଦେଖ ଏଥିରେ କେତେ ଲହୁ ଲାଗିଛି। ଲହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ। ନିରପରାଧ ଏଇ ଜୀବଟି ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ଯାତନା, ଯାତନା ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ। ତ ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ମୋର ଏ ଉତ୍ତରୀୟରେ କେତେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ଏ ନିରପରାଧ ଜୀବଟି ବିନା କାରଣରେ ମୃତ୍ୟୁର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛି। ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛ ତୁମେ, ଏତିକି ରକ୍ତପାତେ, ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛ ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିରେ ଘାତେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବିଚଳିତ, ବ୍ୟସ୍ତ, ତମେ ଏତିକି ଟିକେ କଥାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ। ମାନେ କି ଏତିକି ଟିକେ ରକ୍ତପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀଟିର ଦେହରେ ମାତ୍ର ସରଟା ଲାଗିକି ଟିକେ ରକ୍ତପାତ ହେଇଛି, ଆଉ ତମେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଚଳିତ ହଉଛ, ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହଉଛ, ମାନେ ଥୟ ଧରୁନ, ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛ। ହେଉଅଛି ପୁଣି ପକ୍ଷୀଟିରେ ଘାତେ, ମାନେ ପକ୍ଷୀଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ଘାତରେ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛ। ତାହେଲେ ତମେ ଏ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲେଇବ କେମିତି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ରାଜାଙ୍କ ମନରେ। ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, କହ ଯୁବରାଜ କିପରି ଚଳିବ ମୋର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମି। ତାଙ୍କୁ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁବରାଜ, ରାଜକୁମାର କୁହ, ମୋର ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ମୋର ଏ ରାଜ୍ୟଟା ଅଛି, ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିରେ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିବ କେମିତି? ଶାକ୍ୟ ଭୂମିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାକ୍ୟ ବଂଶର ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ରାଜ୍ୟଟା ଚାଲିବ କେମିତି? କେଉଁପରି ଅବା ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ ତମେ? ମାନେ କି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଟିକେ ଆହତ ଦେଖିକି ହଂସଟାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏବେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଟା ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଚଲେଇବ କେମିତି? ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଶାକ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଭାର ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଚଲେଇବ ଯଦି ତମେ ଏତିକି ହିଁ ରକ୍ତପାତରେ ତମେ ତାକୁ ସହିପାରୁନ। ରାଜ୍ୟ ଶାସନେ କେତେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କେତେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟା, ଭଲ ମନ୍ଦର ଭେଦ ଅଭେଦର କେତେ ଯେ ଜୁଆର ଭଟା। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ କେତେ ଯେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସଂଘର୍ଷ, ମତବାଦ, କେତେ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଏ, କେତେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିପଦ ଆସେ, ଭଲ ମନ୍ଦର ଭଲ ଥାଏ, ମନ୍ଦ ଥାଏ, ଭେଦ ଅଭେଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଅସମାନତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ, କେତେ ଯେ ଜୁଆର ଭଟା। ଜୁଆର ଭଟା କହିଲେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ, ଉପର ତଳ, ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ, ମତଭେଦ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଆଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆସେ। ସେଥିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବା କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅତି ସାଧାରଣ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖି ଅଥୟ ହେଉଛ ଖାଲି, କେଉଁପରି ଅବା ନରପାଳ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ପାଳିବ କାଲି। ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସାଧାରଣ,
खाली गोटे पक्षीर आहत हवा को से साधारण दृश्य बोली कहउचंती, साधारण चित्र बोली कहउचंती, ताकू देखिकी तमे एते मात्रा रे अथय अथय अर्थात कौन अस्थिर बा व्यस्त हो पड़ुच। काली को जेतेबेले तमे राजा हब केउं परी हबा नरपाल, नरपाल अर्थात कौन राजा। काली को जेतेबेले तमे राजा हब को भली भाबरे तमे राज्य पालिबो, राज्यर दायित्व केमिति नब, कहीं ना राज्य तो ये छोट छोट दायित्व न थाए, बहुत बड़ बड़ दायित्व थाए, तो तमे किभली भाबरे ताकू समाधान करिबो। तो तार प्रति उत्तर रे गौतम बुद्ध कौन कहउचंती देख, हिंसावादर राज्य मुहित हेबी नाही नरपति, मु एक नूतन राज्य गढ़ी महीरे अतुल अति। तो से राजकुमार गौतम कौन कहउचंती एई भली भाबरे जो हिंसावाद राज्य रे मु केबे हेले भी राजा हेबिनी, मु केबे हेले भी राजा हेबाकू चाहेनी बोली से कहिले। मु एक नूतन राज्य गढ़ी महीरे अतुल अति, मही कहले पृथ्वी रे, अतुल माने जहार तुलना नहीं। तापरे से कौन कहले, मु पृथ्वी रे एमिति गोटे नुआ राज्य गढ़ी जहार तुलना अन्य कौनसी राज्य सहित करा जाई पारिबो नाही। न रहिबो तही हिंसा समर हत्या रकतपात, मैत्री प्रीति रे शांति विधि प्रजा हेबे आतजात। तो तही कहले कौन, सेठारे अर्थात से राज्य रे हिंसा समर अर्थात युद्ध, हत्या, रक्तपात, रक्तपात कहले कौन रक्तपात, मैत्री माने एगुड़ा सब किछि नथिबो, मैत्री बंधुता, प्रीति स्नेहरे बा भल पाइबारे, शांति विथिरे, विथिरे अर्थात कौन रास्ता रे माने शांति पथरे, शांति रास्ता रे प्रजा हेबे आतजात, प्रजांकर जीवा आसीबा चलिबो, चल प्रचल करिवे। तो से कौन कहले तांको राज्य को भलिया हबो, तो तांकर जो राज्य थिबो सेटा बहुत ही माने अतुलनीय, कहा सहित तुलना करी हेबो नहीं। से तांकर नुआ राज्य रे कौनसी हिंसा युद्ध हत्या किंबा रक्तपात रहिबो नहीं। सेठरे सब प्रजा माने परस्पर सह बंधुता और स्नेह रे मिलेमिशे रहिबे एवं सबले शांतिर परिवेश रे चल प्रचल करिवे। तापरे मंत्री मुख को चाहिचंती राजा, मंत्री मुख को चाहिले नृपति, पुत्र मुख को थरे, नृपति अर्थात राजा पति थिली, तापरे थरे मंत्री मुख को चाहुचंती, आउ थरे तांकर पुत्र अर्थात गौतम मुख को चाहुचंती। पुत्र रभसी हंसटी तहु छाड़ी देले अंबरे, रभसी अर्थात कौन आनंदरे बा उत्साहरे, तहु अर्थात तापरे अंबरे कहले आकाशरे। तो राजा ये कथा कहया परे थरे मंत्री मुख को चाहिए, आउ थरे निज पुत्र गौतम मुह को चाहिए, जेमिति कि से विचार करूचंदी कहार कथा ठीक। तापरे कौन हैला, गौतम कौन कले, पुत्र रभसी हंसटी तेहु छाड़ी देले अंबरे। तो रभसी माने कौन कहिथिले आनंदरे बा उत्साहरे। तापरे गौतम कौन कले, से जो हंसटा को आकाश रे उड़े देले। तापरे कौन कहउछन देखो, हंस नुहई देवदत्तर हंस नुहई मोर, नील आकाशर मुक्त चारिए लभु से आकाश कूल। तापरे गौतम कहउछंती ए जो हंसटा से देवदत्तंकर नुहे कि हंसटा मोर भी नुहे, नील आकाशर मुक्त चारिए लभु से आकाश कूल। तो ये जो हंसटा ताहा होची ए नील आकाश रे स्वाधीन भाव में उड़ी बुलुतबा एक पक्षी, तेणु से निजर प्रकृत घर अर्थात खोला आकाशर कोल को आज फेरी जाऊ। आकाश कोल कहले आकाशर कोल को, लभु कहले लाभ करू, माने कि से ताकू छाड़ी देले से नील आकाश रे, जेमिति कि से स्वाधीन भाव में ता जीवन को माने पक्षी कौन आकाश रे उड़ीबा को भल पाए, ताको कौन पिंजरा भितरे रखिले किंबा जेते ताको सुख सुविधा देले भी कौन ताको भल लागिबो कि, ताको से आकाश रे उड़ीबा को ही भल लागिबो, से बण जंगल से खाद्य ताको से गुड़ा ही सब भल लागिबो। सेति पई से ताको स्वाधीन भाव में छाड़ी देले, आउ जेमिति कि से आकाशर कोल को फेरी जीवो। तो पिला माने एटी तो आमर कंप्लीट हैला, किंतु आमे जो पाठटा पढ़िले आमे सेथरो कौन शिखिले। फर्स्ट तो आमे राजकुमार गौतमंकर महानता विषय रे जानिले, जे कि परवर्ती समय गौतम बुद्ध रूप रे परिणत होइतिले। तम माने समस्त जानिथिबो तांको, जे कि अहिंसा और करुणार प्रतीक,
ଆଉ ସେ ପୁରା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ଅହିଂସାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ କାହାକୁ ବି ବିନା କାରଣରେ କଷ୍ଟ ଦେବା କିମ୍ବା ହତ୍ୟା କରିବା ହେଉଛି ମହାପାପ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ମାରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚେଇବା ଲୋକର ଅଧିକାର ସର୍ବଦା ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ ଆଉ କାହାରିକୁ ବି ବିନା କାରଣରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତମମାନେ ବି ଏଇଟା ମାନିବ ମୋ କଥା। କେଉଁ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ କଷ୍ଟ ଦେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ତାପରେ ଯଦି ତମ ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଇବା ଅଛି, ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାର ତ ମିନିଂ ବତେଇ ଦେଇଛି, ହେଲେ ବି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବତେଇବ, ମୁଁ ବତେଇଦେବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।